हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ओडिशा आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार तेज आसतु जाना कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक तेज ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे यह सहित यह लाटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ तेज आसतु आरंभ करवा आज खबर अभियान ते प्रथम बड़ खबरटी होछि आसिला बड़ खबर नवीन पट्टनायक देले बड़ उपहार आज स्वयं योजना पर आवेदन आरंभ युवपीढ़ी मानक मिलिब लक्षे टंका आज स्वयं योजना आवेदन आरंभ युवपीढ़ी मानक युव उद्योग में परिणत करने राज्य सरकार नुआ योजना आरंभ कर लाभजनक व्यवसाय पर बिना सुधरे 1 लाख टंकार ऋण देवाकू सरकार व्यवस्था करेणु एथि आज ऑनलाइन आवेदन आरंभ होइछे योग्य व्यक्ति ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करें सरकार देउथुवा ऋण अर्थरे नुआ किंबा पुराना व्यवसाय बढ़ाई पारिबे ऋण सुध भार बहन करेंगे सरकार ऋण पर कौन बंधक रखा पड़ब ना किंबा प्रोसेसिंग फी देवाक पड़ब ना तेज राज्य सरकार वेबसाइट swam.odisha.gov.in को जाई आवेदन करें मो सेवा केन्द्र में आवेदन कर सुविधा मिली 18 रु 35 वर्षर युवक युवती यह ऋण पर आवेदन करें तेज कालिया विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना अंतर्भुक्त परिवार किंबा ग्रामांचल 9 लाख एवं सहरांचल 3 लाख कम रोजगार करुवा व्यक्ति स्वयं योजना लाभ पाइपर परवर्ती खबरटी होछि आसला बड़ खबर 3 वर्ष बढ़िला कालिया योजना अवधि मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक में 16टी प्रस्ताव को कैबिनेट मोहर बाजिछि कालिया जीविकार आय वृद्धि अर्थ राशि व्यवस्था करिसेंति सरकार कृषक मानकर कल्याण निमंते कालिया हिताधिकारी मानकर 3 वर्ष 6029 कोटी 70 लाख टंकार व्यय अटकल करा जायछि एणिकी कालिया योजन सहायता जेकोसी समय पाइपर चाषी भूमिहीन परिवार को 3टी किस्ती 12,500 मिलुवा बेले 18 लाख परिवार उपकृत होउछन्ते तेबे कालिया योजन 2,000 टंकार अतिरिक्त सहायता पाइबे भूमिहीन चाषी एने कैबिनेट मंजूरी मिली से कालिया छात्रवृत्ति अवधि 3 वर्ष को वृद्धि करा जायछि तेबे ग्राम पंचायत VLW मानकर हेब पदोन्नति पंचायत कार्यनिर्वाही अधिकारी 3टी विभाग में विभक्त हेबे एणिकी पंचायत कार्यनिर्वाही अधिकारी को मिलिब पदोन्नति चाकरी पर शिक्षागत योग्यता +3 को वृद्धि करा जायछि या सहित ओडिशा रे स्थापन हेब नेशनल स्किल ट्रेनिंग जटणी 7 एकर जगह प्रीमियम फ्री रे जमी जोगाई देबे सरकार ए संक्रांत प्रस्ताव को कैबिनेट मोहर बाजिछि परवर्ती खबरटी होछि राज्य सरकार बड़ घोषणा बढ़िब शिक्षक मानकर दरमा शिक्षक मानकर पई राज्य सरकार देइछन्ति खुशी खबर जहाँ शुणिले शिक्षक माने खुशी होइजिबे शिक्षक मानकर दरमा को नहीं ओडिशा सरकार आज एक बड़ घोषणा करिसेंति तेबे 1799 शिक्षकों को मिलिब सप्तम वेतन कमिशन दरमा 2014 अनुदान प्राप्त शिक्षक कर्मचारी दरमा बढ़िबा नहीं कैबिनेट निष्पत्ति होइछे केवल एतिक नुहे संपृक्त कॉलेज जूनियर कॉलेज शिक्षक कर्मचारी मानकर दरमा बढ़िबो बोली घोषणा करा जायछि तेबे वर्धित दरमा पई 27.37 कोटी टंका अतिरिक्त व्यय हेबो तेबे केवल शिक्षक माने नुहंती पंचायत रे कार्यरत PO और VLW मानकर पदोन्नति हेबो परवर्ती खबरटी होछि मुख्यमंत्री बड़ निष्पत्ति स्वावलंबी कारीगर पारिश्रमिक 4,000 टंकार 6,500 टंका को वृद्धि मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक राज्यर ग्राम पंचायत मानकरे काम करुथिबा स्वावलंबी कारीगर मानकर पारिश्रमिक वृद्धि करिसेंति सेमानकर वर्तमानर पारिश्रमिक 4,000 टंका रहित बेले नूतन पारिश्रमिक 6,500 टंका को वृद्धि करा जायछि या द्वारा राज्यर 13,000 स्वावलंबी कारीगर उपकृत हेबे तबे एटिरे सूचनायोग्य 5T तथा नवीन ओडिशा अध्यक्ष श्री कार्तिक पांडियान को जिला गस्त समय विभिन्न स्थानरू स्वावलंबी कारीगर एवं प्रतिनिधि मानकर ठारू एथिपई अनुरोध और प्रस्ताव आसीथिला परवर्ती खबरटी होछि ओडिशा रे निर्माण हेब प्रतिरक्षा यंत्रांश स्वाक्षरित हेला MOU सृष्टि हेब 10,000 नियुक्ति राज्य को शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन गमनागमन आदि विभिन्न क्षेत्र में समृद्ध करने मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निरंतर भाव में प्रयास करिसेंति तेबे एही क्रम राज्यवासी आसीछि पुणी एक बड़ खुशी खबर राज्य में प्रतिष्ठा हेब विमान और प्रतिरक्षा यंत्रांश उत्पादन कारखाना एथिरे 26,000 कोटी टंका निवेश करा जिवो और यह माध्यम राज्य में 10,000 कर्म नियुक्ति सृष्टि हेब एनै मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक उपस्थित रे कल्याण स्टील सहित बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछि आसंता सेप्टेम्बर मासरू एही प्रकल्प कार्य आरंभ हेब एथिपई 1100 एकर जमी चिन्हट करा जायछि 2टी पर्यायर पुंजी निवेश करा जिवो प्रथम पर्यायर 11,750 कोटी टंका व्यय करा जिवो 24 मासरे उत्पादन काम आरंभ हेब परवर्ती खबरटी होछि महिला को मिलिब 3 लाख टंका नुआ योजना आनिले सरकार
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନା କୃଷକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି। ତେବେ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ଉଦ୍ୟୋଗିନୀ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମହିଳାଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଉପଯୋଗୀ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର 30% ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। 18ରୁ 55 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀ ବା ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧକ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଘରେ ବସି ପାଇବେ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବୟସରେ ବିନିଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଡାକ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ସିନିୟର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଡାକଘର ଏହି ଯୋଜନା ଚଳାଉଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଡାକଘର କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁଧ ହାରରେ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଆପଣ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ ବିନିଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ 8.2% ହାରରେ ସୁଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ସୁଧ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବଢ଼ିଲା କର୍ପୋରେଟର ମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ଭତ୍ତା। ମିଟିଂ ପିଛା 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଅଧିକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସମସ୍ତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବିଏମ୍ସି କର୍ପୋରେଟର ମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ଭତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ କର୍ପୋରେଟର। ସେହିପରି ମେୟରଙ୍କୁ 50,000 ଏବଂ ଡେପୁଟି ମେୟରଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଚେକିଂ ଦେଖି ଛାନିଆ ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭୟରେ ଆସିଲେ ନାହିଁ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଚେକିଂ ଦେଖି ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଦେଲେ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଭୟ 10ମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉଭୟ ସିଫ୍ଟରେ ମୋଟ 3,33,541 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ନକଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ କପି ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ପ୍ରବେଶ ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବାରକୋଡ୍ ସହିତ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଚଳନ, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଓ ପୋଲିସ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆଜିଠାରୁ ବଦଳିବ ପାଗ। 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିବ ପାଗ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳନାରେ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ କମିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଦିନବେଳା ସାମୁଦ୍ରିକ ପବନ ରହିଥିବାରୁ ତାତିର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, କନ୍ଧମାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳର ଅଳ୍ପ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ। ଏସ୍ମା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଚେତାବନୀ ପରେ ଓହରିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ କର୍ମଚାରୀ। ଏସ୍ମା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଚେତାବନୀ ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ। ଗତ 21 ତାରିଖରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଏସ୍ମା ଲାଗିଥିଲା। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଆଇନ ଏସ୍ମା ଲଗାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଆଗାମୀ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 2 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଅଫିସରେ ଆଗ୍ନିକ, ମୁଖ୍ୟ ଆଗ୍ନିକ ଏବଂ ଆଗ୍ନିକ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଡାକଘରେ ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଜନା। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ କରନ୍ତୁ ନିବେଶ, ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 9,000 ଟଙ୍କା। ଡାକଘରେ ଅନେକ ନିବେଶ ଯୋଜନା ରହିଛି ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜବରଦସ୍ତ। ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ପରେ ଜଣେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ସ୍କିମ୍ର ନାମ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ସ୍କିମ୍ ବା ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ନିବେଶ ସର୍ବାଧିକ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିବ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜମା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।
ତେବେ ଏହି ଡାକଘର ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧ ହାର ହେଉଛି 7.4%। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କର ସହିତ ଏକ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ଏହା ଉପରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧ ହାରରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 1,11,000 ଟଙ୍କା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବେ। ଆପଣ କେବଳ ସୁଧରୁ 5 ବର୍ଷରେ 5,55,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।